Hi everyone. In the last class we discussed osmosis. આપણે આશ્રુતિની વાત કરી હતી. So let us just recap what it is. Basically, think of this picture or meme. Okay. Osmosis જે છે આશ્રુતિ is diffusion of solvent molecules. Right? So diffusion of solvent molecules, a definition of first part થયો, across a semi-permeable membrane. Okay, semi-permeable na membrane ની આર પાર જઈ શકે. આ આખી definition થઈ of osmosis. Fine. So consider this train here. આ DDL જેનો scene છે એમાં train ને તમે semi-permeable membrane consider કરો. Okay, તો આપણને osmosis શું કહે છે કે જે જગ્યાએ solute હશે, right, જે જગ્યાએ concentrated solution હશે એ તરફ પાણીની movement જોવા મળશે. Okay, so can you see water here is shown by Kajol, and Kajol જે છે એ શાહરુખ ખાન, which is solute. Okay, તો જે તરફ solute હશે એ તરફ water જે છે એ move થશે. Okay, so this was osmosis. Right. Now let us see. We saw three types of solution. આપણે ત્રણ અલગ-અલગ ટાઈપના solution જોયા હતા. એક જે હતું એને isotonic કહેવાય. Iso મતલબ equal. Okay, same, સમાંતર. Isotonic solution જે છે એનો મતલબ કે અંદર જેટલું solute નું concentration છે, અંદર જેટલી osmolarity છે, એટલી જ osmolarity વાળું solution બહાર છે. Okay? So when the solution osmolarity matches that of the cell, it is called isotonic solution. Okay, isotonic solution જે છે એમાં પાણી net flow of water is 0. Okay, net flow એનો મતલબ તમને પાણી બહાર નીકળતું હોય કે પાણી અંદર આવતું હોય એવું દેખાશે નહીં. Fine. Then you have hypotonic solution. Hypo જ્યાં બી HYPO આ hypo લખેલું આવે એનો મતલબ થાય less. Okay, so hypotonic solution નો મતલબ થાય કે when its concentration is less compared to the concentration or osmolarity inside the cell. Cell ની સાંદ્રતા જે હોય અંદર એના cytoplasm ની સાંદ્રતા એના comparison માં આ જે બહારનું solution છે એની સાંદ્રતા concentration ઓછું છે. Such kind of solutions are hypotonic solution. અને જેમ આપણે વાત કરી હતી કે જ્યાં solute વધારે ત્યાં પાછળ પાણી જાય. So water from hypotonic solution will move inside the cell. એટલે તમે જોઈ શકો છો પાણી જે છે is moving inside the cell. Compared to the first cell, આની અંદર એનું જે vacuole છે, રસધાની છે, એ બી full થઈ ગઈ છે. Okay, અને cell જે છે એ બી તમે જોઈ શકો છો કે rectangle ની જગ્યાએ આવું side માંથી ફૂલાઈ ગયું છે થોડુંક. Right? Okay. The third type of solution we studied were hypertonic solutions. Hyper નો મતલબ થાય વધારે. આપણે એમ કહીએ ને કે આ કેટલું hyper છે, hyperactive છે. Hyper નો મતલબ થાય વધારે. Okay? So hypertonic નો મતલબ કે એની આજુબાજુનું solution જે છે is more concentrated or it has more osmolarity compared to the cell. Cell ની અંદરનો concentration કરતા સાંદ્રતા કરતા બહારની સાંદ્રતા વધારે છે. So water will move out. આમાં તમે જોઈ શકો છો મોટો red arrow જે છે એનો મતલબ વધારે પાણી બહાર નીકળી રહ્યું છે. જેવું પાણી નીકળતું જશે એટલે cell જે છે સિકુડાતો જશે. Okay? So it will try and squeeze together. So in case of hypotonic solution, we call this situation કે જ્યારે પાણી અંદર જાય, that is known as endoosmosis. Endo મતલબ અંદર, પાણી અંદર જઈ રહ્યું છે, so endoosmosis. And in the last case we call it exoosmosis કેમ કે પાણી જે છે એ બહાર જઈ રહ્યું છે. Fine. So endoosmosis and exoosmosis. Till this much we have already studied. After last class we studied. Now you can study this or do this at your home. This is an example. એક dish લેવાની આ ટાઈપની. So you take a petri dish. એની અંદર તમારે પાણી ભરવાનું, pure water. Okay, તમારું જે ફિલ્ટરનું પાણી હોય કે નળનું પાણી હોય કોર્પોરેશનનું, that you can fill.
Then put in raisins. Raisins એટલે કે કિશમિશ, જે એકદમ સિકુડાઈ ગયેલી કિશમિશ હોય ને એવી કિશમિશ અંદર નાખવાની. એને તમે કલાક એક પલળવા દો and then you see, તો you will see કે એ રેઝન જે છે એ swollen થઈ ગઈ છે. Okay, swollen મતલબ ફૂલાઈ ગઈ છે. So this here is an example of endoosmosis, કેમ કે pure water જે છે is a hypotonic solution. Clear? આ ટાઈપના એક્સપેરિમેન્ટ પણ તમે અગર લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ્સમાં કર્યા હોય ઓર ક્યાંક ક્વેશ્ચનમાં એવું પૂછાઈ શકે. સો જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન એવું પૂછે કે કેટલું પાણી ઓસ્મોસિસના કારણે અંદર આવ્યું છે, કેવી રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરશો? તો ફર્સ્ટ યુ ટેક ડ્રાય વેટ. ઓકે, કિશમિશ લેવાની. આ કિશમિશનું વજન કર્યું, વજન કરી અને એના પાણીની અંદર પલાળી. આફ્ટર યુ પુટ ઇટ ઇન વોટર, લેટ્સ સે 10 મિનિટ પછી કિશમિશ કાઢી એનો વજન કરો, 20 મિનિટ પછી કાઢી વજન કરો, એવી રીતના કલાક સુધી કાઢી અને વજન કરો. એન્ડ ધેન યુ સી કે ડ્રાય વેટ એટલે કે જ્યારે એને પાણીમાં પલાળી નહોતી ત્યારનો અને પાણીમાં પલાળ્યા પછીનો જે વજનમાં ફેર હશે, that difference is because of water. ઓકે, તો એટલો વોટર એન્ડોઓસ્મોસિસથી અંદર આવ્યું એવું તમે કહી શકો. ફાઇન. So here this is an experiment for endoosmosis. Same thing for exoosmosis. તમારે દ્રાક્ષ લેવાની, જે લીલી કે કાળી જે બી આવતી હોય ને, અત્યારે તો સીઝનમાં નથી, but whenever there is a season, you just take this grapes અને ગ્રેપ્સને એક મીઠાવાળા પાણીમાં, એ પાણીમાં ફૂલ 2 ચમચી મીઠું નાખી ઓગાળી અને એ પાણીની અંદર ગ્રેપ્સને નાખી દેવાની. એ ગ્રેપ્સ જે છે તમે જોશો કે ધીરે ધીરે અંદરથી પાણી જે છે બધું બહાર નીકળવા માંડશે, because salt solution is hypertonic solution. તો ગ્રેપ્સની અંદરથી પાણી will move out into the hypertonic solution and this is called exoosmosis. Same typeનું experiment જે વજનવાળું આપણે આમાં કર્યું હતું, that can be done over here as well. સ્ટાર્ટિંગનું વેટ લેવાનું ગ્રેપ્સનું and end વેટ લેવાનું. એ બેની વચ્ચેનો જેટલો ડિફરન્સ હોય, you can say કેટલું વોટર જે હતું that moved out of the grapes. Right, now let us come to the terminology. Okay, આ જે કાંઈ બી આપણે એન્ડોઓસ્મોસિસ, એક્ઝોઓસ્મોસિસ ભણ્યા એના ટર્મ્સની વાત કરીએ. So the first term you have to know is turgid cell. Okay, turgid cell નો મતલબ થાય, તમે આવું યાદ રાખજો, આ નીચે એક છોકરો છે ને કેવું આમ ફૂલાઈ ગયેલું છે એકદમ ટાઈટ, રાઈટ? તો ટર્જિડ સેલ નો મતલબ ફૂલાઈ ગયેલો સેલ. ઓકે, હિયર ધ પ્લાન્ટ સેલ gains water by osmosis, એટલે અહીંયા એન્ડોઓસ્મોસિસ પછીની ઇવેન્ટ જોવા મળે છે. When a plant cell, આ ધ્યાનથી જોજો, plant cell or it could even be a bacterial cell or a fungal cell. આ ટર્જિડિટી ખાલી or turgid cell ખાલી સેલ વોલ વાળા સેલને જ તમે કહી શકો, જે કોષ પાસે કોષ દીવાર હોય એની અંદર જ ટર્જિડિટી or આ ટર્જિડ સેલ વાળી કન્ડિશન જોવા મળે છે. ફાઇન, આ ફર્સ્ટ થિંગ ટુ રિમેમ્બર. ઓકે, સો when a plant cell is placed in pure water is hypotonic. Hypotonic solution ની અંદર તમે plant cell ને રાખશો તો શું થાય? There is endoosmosis. Okay, આ એન્ડોઓસ્મોસિસ થશે. The reason સેલની અંદરનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે સોલ્યુટનું એ વધારે છે. હાઈ સોલ્યુટ કોન્સન્ટ્રેશન મીન્સ હાઈ ઓસ્મોટિક પ્રેશર. આપણે વાત કરી હતી ઓસ્મોટિક પ્રેશર જ્યારે જોયું ત્યારે I told you કે it is proportional to solute concentration, right? તો જેટલું અંદરનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર વધારે or vacuolar sap, આ વેક્યુઓલ એટલે કે રસધાની જે છે એ રસધાનીની અંદર પણ ઘણું બધું સોલ્યુટ ડિઝોલ્વડ હોય, જેના કારણે એનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર હાઈ હોય. ઓકે, સો વોટર will move from outside to inside of the cell. આટલું ઓકે? This increased content of the cell pushes against the cell wall. હવે આટલું બધું પાણી અંદર આવે છે, રાઈટ? તો આ પાણી જે બી ભેગું થશે, it will be pushing on the wall, દિવાલ ઉપર એ પ્રેશર બનાવશે. તો આ દિવાલ ઉપર એ જે પ્રેશર બનાવે છે that is known as Turger pressure or આશુન દાબ. ઓકે,
આ દેખાય છે તમને અહીંયા ટર્ગર પ્રેશર, જે દીવારની ઉપર લગાડતું પ્રેશર, કોષ દીવાર ઉપર લગાડતું પ્રેશર. ઓકે, હવે ટર્ગર પ્રેશર જે છે ઇઝ ધ પ્રેશર અપ્લાઇડ ઓન ધ વોલ. જ્યારે વોલ હશે, દીવાર જે હશે એ પણ ટસની મસ નથી થતી, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ ચેન્જિંગ. એટલે તમે એ જ ભણ્યા હશો ને કે સેલ વોલ જે છે it maintains the shape of the cell, it maintains rigidity of the cell, right? તો એ વોલ તરફથી you have wall pressure. ઓકે, દીવાર જે છે એ પણ એનું દબાણ સામે આપે છે કે ટર્ગર પ્રેશરના કારણે એ સેલને ફાટવા દેશે નહીં. સો ટર્ગર પ્રેશર ફ્રોમ ઇનસાઇડ ટુવર્ડ્સ આઉટસાઇડ એ ટાઈપનું ફોર્સ છે, પ્રેશર છે. જ્યારે વોલ પ્રેશર જે છે એ એની સામે. ઓકે, આ ટર્ગર પ્રેશર, તો એની સામે દીવારનું જે પ્રેશર છે ઇઝ નોન એઝ વોલ પ્રેશર. ક્લિયર? This turgor pressure is also known as hydrostatic pressure. Okay, પાણીના કારણે જે પ્રેશર જનરેટ થાય છે, so it is known as hydrostatic pressure. I hope this much is clear to you. Turgor pressure in a flaccid cell is 0. We will see what a flaccid cell is in just some minutes. Okay, થોડી વારમાં જ આપણે જોઈએ કે આ flaccid cell શું છે. પણ એ પહેલા હું ખાલી તમને કહી દઉં કે અગર ટર્જિડ સેલ જે છે એ એકદમ જાડો પાડો માણસ હોય, તો ફ્લેસિડ સેલ જે છે એકદમ નોર્મલ માણસ છે. ઓકે, એની અંદર કાંઈ ઓસ્મોટિક પ્રેશર જાજુ જનરેટ થતું નથી. ફાઇન. ઓકે, નાઉ ઇન અ ફુલ્લી ટર્જિડ સેલ, એટલે કે જે એકદમ આવું ટર્ગર પ્રેશર ફૂલ હોય, પાણી અંદર જેટલું ભરાઈ શકે એટલું ભરાઈ ગયું હોય, એવું સેલ ની અંદર ટર્ગર પ્રેશર is equal to osmotic pressure. ઓકે, આ ટર્ગર પ્રેશર શેના ઇક્વિવેલન્ટ હોય છે? તો કે એની અંદરનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર. ઓસ્મોટિક પ્રેશર એટલે પ્રેશર બીકોઝ ઓફ ધ ડિઝોલ્વડ સોલ્યુટ્સ. તો ઓસ્મોટિક પ્રેશરના ઇક્વલ હોય છે. This is the highest turgor pressure, or this is the highest pressure. ઓકે, આ તમને સૌથી વધારેમાં વધારે જોવા મળતું પ્રેશર છે. ફાઇન. Now let us see what a flaccid cell is. Flaccid no matlab thai શીથિલ. Okay, when the water flowing in and out of the cell is in equilibrium, the cell is said to be flaccid. ચલો, normal condition માં say this is a cell. આ સેલ ની અંદર બે મોલેક્યુલ વોટરના અંદર આવ્યા અને બીજી તરફથી કે ક્યાંકથી બે વોટરના મોલેક્યુલ બહાર ગયા. ઓવરઓલ તમે જુઓ તો કંઈ ચેન્જ થયું? અંદર ધારો કે 100 મોલેક્યુલ્સ હોય વોટરના, જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ, તો આમાં 2 એડ થયા, 102, પણ બીજી તરફ એમાંથી 2 રિમૂવ થાય છે, so it remains 100, right? So the net amount of water inside the cell remains same. એ ખબર પડી? So this cell is known to be or said to be in equilibrium. Okay, equilibrium ઉપર હોય એવું કહેવાય આ સેલને. And these cells are called flaccid. અહીંયા તમે આ વચ્ચેનું જે સેલ જોવો છો, this cell is flaccid. નોર્મલ, આપણે એક નોર્મલ માણસ જેવું હોય એની જેમ નોર્મલ ફંક્શનિંગ સેલ છે. ઓકે, ટર્ગર પ્રેશર ઇન ફ્લેસિડ સેલ ઇઝ 0. હવે કેમ કે બહારનું કોન્સન્ટ્રેશન અને અંદરનું કોન્સન્ટ્રેશન જે છે is almost same. Okay, inside and outside concentration is almost same. બહાર કદાચ થોડું વધારે પણ હોઈ શકે, એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આ સેલ પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન જે છે એ સેલ વોલથી થોડી છૂટી પડી ગઈ છે. બટ ઓવરઓલ એની અંદર વોટરનું ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન થયેલું છે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન હેઝ ટર્ગર પ્રેશર 0. હાઈએસ્ટ હશે ટર્જિડ સેલમાં, ફ્લેસિડ સેલમાં 0. અને આઈ હોપ યુ કેન think of this much logically કે જ્યાં વેરી હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન હશે એની અંદર સેલ તમે રાખો તો એનું ટર્ગર પ્રેશર will be in negative. Okay, fine. So here this is a flaccid cell. Okay, જ્યારે તમે પાણી કોક દિવસ કુંડામાં નાખતા કે તમારા છોડવાને પાણી પાતા ભૂલી ગયા હોય,
right? When you have forgotten to water your plants, you mostly see them like this, murjhai gela lage. They are murjhai gela because they do not have enough water. Okay, આ રીતના એ wilt થઈ ગયેલા છે કેમ કે એની પાસે water નથી. એ plant નો shape અને એના leaves નો shape maintain કરવા માટે you require water, અને water જે છે will maintain the turgidity of the cell. જ્યારે સેલ મસ્ત ટર્જિડ હશે, એકદમ ટાઈટ હશે, ત્યારે તમને એ જ પ્લાન્ટ આ ટાઈપનું દેખાશે. અને જ્યારે એમાં વોટર ઇનફ અમાઉન્ટમાં નહીં હોય ત્યારે the plant will look like this. So can you see, this is a flaccid condition and this here is the turgid condition. Clear? Chalo, now let us see the last part, which is a plasmolysed cell. We saw a turgid cell, એકદમ tight cell. We saw flaccid cell, એનો મતલબ એ થોડો ઢીલો પડેલો છે, but it still has the water in equilibrium. Plasmolysed cell જે છે is the cell which loses water by osmosis. Okay, એમાં exoosmosis થાય છે. Think of it as a person, જે એકદમ સુકડી જેવો person હોય એની જેવું વિચારો. તો સેલની હાલત એવી જ થાય છે. જ્યારે પાણી બધું નીકળી જાય તો this is the cell wall, અને cell wall થી આ plasma membrane જે છે એની કોષરસની જે પટલ છે એ છૂટી પડી જાય છે. Okay, so this is known as plasmolysis or રસ સંકોચન. It occurs when tissue or the cell is placed in hypertonic solution. વધારે concentrated solution માં તમે જ્યારે place કરો ત્યારે exoosmosis takes place and the cell membrane of the plant shrinks away from the cell wall. કોષ દીવારથી કોષરસ પટલ જે છે છૂટી પડી જાય. Clear? Now we will okay. Water is lost first from the cytoplasm. જ્યારે એને તમે સીધું concentrated solution માં મૂકો તો સૌથી પહેલા cytoplasm એટલે કોષરસમાંથી પાણી remove થાય, અને પછી એનું vacuole જે છે રસધાની જે છે રસધાનીમાંથી પણ પાણી remove થાય. These cells are known to be plasmolysed. Okay, અને plasmolysed cells કહેવાય. And this situation is known as incipient plasmolysis. Now let us see a small video. Okay, આ અનિયન ના સેલ્સ છે. તમે ક્યાંક ને ક્યાંક જોયા હશે ને પ્લાન્ટ સેલ્સ માટે માઇક્રોસ્કોપની નીચે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ્સ અથવા કરવાનું આવશે ત્યારે તો અનિયન ના સેલ લેવામાં આવે and then they are kept under the microscope. હવે એક ડ્રોપર થી એક નીડલ થી એની આજુબાજુ સોલ્ટ વાળું સોલ્યુશન pour કરવામાં આવે છે. તો let us see what happens. આ જે રેડ બોક્સની અંદર સેલ છે એને જોજો. Now we have started to give that salt solution. તો તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે 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 કરી અને સેલ વોલ થી સેલ મેમ્બ્રેન છૂટી પડે છે. શાંતિથી જુઓ. પડી ધીરે 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 કરી અને the cell is getting plasmolysed. Okay, એની આજુબાજુના સેલમાં પણ તમને દેખાશે. You can see the same thing here and here as well. Right? Watch it one more time. A cell wall જે છે છોડી દેશે, cell membrane. Okay, so this is what plasmolysed cell means. This was about plants. Plants ની અંદર શું થાય? પણ animal cell, જેનો example માં આપણે RBC લેસી, animal cell ની અંદર cell wall હોતી નથી, કોષ દીવાર નથી. તો શું થાય? અગર તમે આવા RBC ને let's say hypotonic solution માં place કરી, તો hypotonic solution એનો મતલબ પાણી જે છે will be moving into the cell. Endoosmosis થશે. આ RBC એકદમ ફૂલાઈ જશે અને because આની આજુબાજુ કોષ દીવાર નથી તો આ સેલ જે છે finally burst થઈ જશે, okay? ફાટી જશે. Isotonic solution જે છે એનો મતલબ જેટલું પાણી અંદર જઈ રહ્યું છે એટલું જ બહાર નીકળી રહ્યું છે. So this is the ideal condition. Okay, તમારા blood ની અંદર, body ની અંદર જ્યારે blood હોય ત્યારે isotonic situation માં જ હોય છે.
and then you place it in hypertonic solution. તમે salt અથવા sugar નું solution બનાવી અને એની અંદર RBC ને રાખો તો the water will move from RBC into the solution. તો exoosmosis થશે. Okay, and these cells will shrivel. Now let us see the animation. In the first one you are seeing endoosmosis. Second one is isotonic solution. એટલે એની અંદર equilibrium છે. And the last one is exoosmosis. Clear? તો animal cells ની અંદર અથવા એવા cells જેની આજુબાજુ cell wall નથી એની અંદર આ ટાઈપનું situation જોવા મળે. And you have a few experiments to study this osmosis. આ osmosis જે છે એને study કરવા માટે અમુક experiments છે. The first one is thistle funnel experiment. Thistle funnel જે છે આ ટાઈપનું દેખાય. Okay, it is almost like a flask. એક flask હોય એના જેવું જ છે, પણ this shape here is known as thistle. આ ટાઈપનો shape હોય ને અને thistle કહેવાય. Okay, the thistle funnel experiment because of the shape. Fine. આ original thistle funnel નો એક photograph છે. beaker ની અંદર રાખેલું છે ને એની અંદર orange color નું solution ભરેલું છે. Okay, let us begin. So you start with putting in sugar solution. beaker ની અંદર તમારે પાણી ભરવાનું. Then inside the thistle funnel you have sugar solution. Okay, ખાંડ વાળું પાણી ભરવાનું. Along with it you put some dye. કંઈક dye નાખવાની એટલે આપણને measure કરવામાં કે નરી આંખે જોવામાં to see it better you put some colored dye. આ thistle funnel નું mouth જે છે એ mouth ઉપર you have to place a semi permeable membrane. Okay, rubber band થી આવી semi permeable membrane જે છે એ અહીંયા લગાડી દેવાની. Fine. So now you have this thistle funnel which is ready. The experiment is ready. You can start. બહાર પાણી છે, so you already know it is a hypotonic solution. અને અંદર sugar water છે, sugar solution છે, એનો મતલબ અંદર hypertonic છે. So you know what will happen. Here is the initial level. Okay, આ જગ્યાએ આ એક જ ડાયાગ્રામમાં તમને દેખાડ્યું છે કે જ્યારે આપણે ભર્યું હતું sugar નું solution, when you placed it inside this thistle funnel, the level or the mark was still here. હવે જેવું osmosis થશે the water will move from outside, that is hypotonic, to hypertonic solution. Okay, એટલે endoosmosis જોવા મળશે અને આનું water level જે છે will rise. Okay, આ water level માં તમને વધારો જોવા મળશે. So here is the final level. આ બેની વચ્ચેનો ડિફરન્સ જે છે એનાથી તમે કહી શકો કે વોટર નું મૂવમેન્ટ જે છે એ બહારની તરફથી અંદરની તરફ થયું છે. ક્લિયર? ક્યાં સુધી થશે? તો કે જ્યાં સુધી બહાર અને અંદર બે જગ્યાએ સોલ્યુટ ઓર વોટર નું કોન્સન્ટ્રેશન ઇક્વલ થઈ જાય ત્યાં સુધી. ઓકે, ફાઇન. The opposite can also be done. આ કેસમાં તમે અંદર વોટર ભરો, પ્યોર વોટર, અને બહાર સુગર સોલ્યુશન, તો ઉલટું થઈ જશે. This will be the initial level. Okay, પાણીનું, અને water will move from hypotonic to hypertonic, and you will see કે final level જે છે એ reduced તમને જોવા મળશે. You can also apply pressure. Okay, આ thistle funnel માં ઉપરની જગ્યાએથી if you apply pressure તો diffusion, આ જે પાણીનું diffusion છે or osmosis જે છે જોવા મળશે નહીં. So this pressure here is called osmotic pressure. Clear? આ repetition જ છે, પણ these are some experiments which are important. કોકવાર question માં તમને values દે અને પૂછી શકાય. The second experiment, this can be done at your home. તમારા ઘરે બી કરી શકો. You have to take a potato, એક બટેટું લેવાનું અને એને નીચેથી કાપી નાખવાનું. આમ ફ્લેટ બેઝ થઈ જાય ને એ રીતના એને તમે ઊભું રાખી શકો એ રીતના નીચેથી સીધો કાપો કરી લેવાનો. Now inside with help of a spoon, એક સ્પૂન અથવા નાઇફ ની હેલ્પ થી આ રીતના વેલ બનાવવાની. ઓકે, ખાડો કરવાનો. ઠેઠ સુધી નહીં,
પણ જેટલો પતલો થઈ શકે નીચેની સરફેસ અને આ ખાડા વચ્ચે જેટલી ઓછી જગ્યા થઈ શકે એટલું કરવાનું. ફાઇન. So this here is your potato osmoscope. આનું નામ છે potato osmoscope. Now in this potato osmoscope you fill sugar solution and same આમાં પણ થોડુંક dye નાખવાની so that it becomes easier for you to mark. આની અંદર sugar solution નાખી અને એ લેવલ જે હોય એ ઉપરનું આ જે લેવલ દેખાડ્યું છે at this level you put a pin. અહીંયા ટાંચણી ભરાવેલી છે ને એ રીતના ટાંચણી ભરાવાની. Okay, can you see in this real life diagram they've put a pin. Okay, so same way અહીંયા initial level mark કરવા માટે એટલે કે શરૂઆતનું level mark કરવા માટે એક pin ભરાવાની. Place this potato osmoscope in pure water. એને pure water ની અંદર place કરો અને leave it. એને એમને છોડી દો. 5-6 કલાક પછી or whenever you get free then go and notice. તો તમને ખબર પડશે કે આ વેલની અંદરનું જે પાણી હતું જે લેવલ હતું એ રાઈઝ થઈ ગયું છે. ઓકે, એમાં તમને વધારો જોવા મળે છે. So you mark this as the final level. ઓકે, હવે આ આખું સોલ્યુશનને એમ્પ્ટી કરી અને અંદર એક સ્કેલ રાખી અને સ્કેલની સાથે કમ્પેર કરો કે આ બેની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે. So from there you can come to know કે આમાં water has moved from hypotonic to hypertonic solution. Okay, અને osmosis થયું છે. કેટલું થયું છે પ્રમાણ જે છે you can find out from the initial and the final level difference. Clear? So this is the potato osmoscope experiment. Same as thistle funnel, આ opposite way માં भी થઈ શકે કે potato ની અંદર તમે pure water ભરો અને બહાર sugar solution ભરો. Then here this will be the initial level and water will move from hypotonic to hypertonic and this would be your final level. Okay, same experiment in the opposite way. And there is a cellophane sac experiment. Cellophane જે છે એવી પ્લાસ્ટિક જેવું સેલો ટેપ તમે સાંભળ્યું હોય ને વાપરતા બી હોય તેવું પ્લાસ્ટિક જે આવે છે. I think I had already told you કે even અમુક ઓલા colored cellophane paper ટ્યુબ લાઇટ ની ઉપર લગાડે to make that tube light colorful. તો આવા ટાઈપની cellophane ની sac લેવાની. એની અંદર you have to put sucrose solution. Okay, so you can see કે આમાં dark purple color ના મોટા મોટા જે છે are the sucrose molecules. Fine. આ થેલીની અંદર you have to put this glass tube અને એની ઉપર રબર બેન્ડ થી એકદમ ટાઇટલી cellophane sac ને બાંધી દેવાનું. ઓકે, આપણે ઓલા ધૂળેટીમાં કેવી રીતના પાણીવાળા બલૂન ભરીએ ને એ જ રીતના. Now place this cellophane sac inside pure water. એક beaker લેવાનું અને એ beaker ની અંદર સાદું પાણી ભરવાનું. And when you place this sac inside it, તો તમે જોશો કે ધીરે ધીરે એની અંદર પાણી જે છે will start moving inside because cellophane is a semi-permeable membrane. એ પાણી will move from hypotonic to hypertonic. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી equilibrium achieve નથી થઈ જતું ત્યાં સુધી. તમને cellophane sac નો શેપમાં પણ તમને જોવા મળશે કે એકદમ ટાઈટ થઈ ગયું છે, રાઉન્ડેડ થઈ ગયું છે અને એ સોલ્યુશન જે છે એ આ ગ્લાસ ટ્યુબ ની અંદર રાઈઝ થતું પણ જોવા મળશે. If you see here તો એનું ઇનિશિયલ લેવલ આટલું હતું અને ફાઇનલ લેવલ is till here. Okay, તો આ ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ લેવલ you can see કે એમાં રાઈઝ જોવા મળે છે. This is all because of osmosis. Okay, these all experiments are showing you the same thing. Osmosis માટેના જ experiments છે. Okay, now one thing this is just for general knowledge. આપણે reverse osmosis RO system અથવા RO filter એવું સાંભળ્યું હશે. This reverse osmosis or RO filter what it does is એમાં પણ એક આવી semi permeable membrane હોય. તમારા ઘરે હોય અથવા કોઈના બી તમારા ફ્રેન્ડ ના કે રિલેટિવ ના ઘરે હોય તેમને પૂછજો કે after 1 or 1.5 year એની મેમ્બ્રેન બદલાવી પડે એવું કહેતા હશે. તે મેમ્બ્રેન બીજી કાંઈ નથી પણ આ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન હોય છે. આમાં શું કરવામાં આવે
તો કે લેટ અસ સે ધીસ ઇઝ ધ વોટર યુ આર રિસીવિંગ. તમારા કોર્પોરેશનનું જે પાણી આવે છે અથવા ગ્રાઉન્ડ વોટર જે છે, કૂવાનું પાણી છે, ઇઝ ધીસ. એમાં વોટરના અલાવા યુ હેવ વાયરસીસ, યુ હેવ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ બેક્ટેરિયા, અલગ અલગ ટાઈપના ઘણી બધી ડિઝોલ્વડ સોલ્ટ છે, આયન્સ છે, સોલ્યુશન છે મિક્સ્ડ ટાઈપનું. ઓકે, તો શું કરવામાં આવે, એની ઉપર તમે પ્રેશર અપ્લાય કરો. ફાઇન. So on one side you have this mixture of water, okay, and you apply pressure. એની ઉપર ઇલેક્ટ્રિકલ આપણે કનેક્શન એટલે જ જરૂરી હોય છે because એ ઇલેક્ટ્રિસિટી જે છે will be used to produce this pressure. તમે ફૂલ પ્રેશર આપશો તો the water molecules will move on the other side. આ સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેનના થ્રુ એના આરપાર એકેય બીજી જાતની વસ્તુ આવી શકશે નહીં. ખાલી વોટર મોલિક્યુલ્સ એટલે કે સોલ્વેન્ટના જે મોલિક્યુલ્સ છે એ જ પાસ થઈ શકે. રાઈટ. So this water that you obtain is pure water. Fine. તો આ impure water અથવા contamination વાળું water જે છે એની ઉપર pressure apply કરો, નીચે semi permeable membrane હોય તો you will get pure water on the other side. This is the water that you drink. અને આ છે reverse osmosis નો આખો શું કહેવાય base. Fine. Okay. Now osmotic pressure, we have already discussed this once. એકવાર આપણે already discussion કર્યું જ છે. Yeah. So basically what I had told you at that time was कि एक बाजू of the chamber you have in between the semi-permeable membrane. On one side you have a solution. Okay, જેની અંદર solute પણ તમને દેખાડ્યા છે with red dots. And on the other hand you have just pure water. તો શું થશે, વોટર જે છે will try to move into the second chamber. એ બાજુના ચેમ્બરમાં from its high concentration to water's low concentration it will try to move. હવે એની ઉપર તમે આ piston થી when you apply pressure, કેટલું pressure apply કરવાનું, તો કે આ વોટરના મૂવમેન્ટને રોકી શકાય એટલું. Then this pressure used to stop osmosis. ઓસ્મોસિસ ન થવા દે, આશ્રુતિ ન થવા દે એવું પ્રેશર જે છે is known as osmotic pressure or આશ્રુતિ દાબ. ઓકે, એટલું તમે દબાણ આપો છો કે ઓસ્મોસિસને થવા નથી દેતા, એવા પ્રેશરને ઓસ્મોટિક પ્રેશર કહેવાય. ક્લિયર? ઓસ્મોટિક પ્રેશર is denoted by pi. પાઈ થી એને ડિનોટ કરવામાં આવે છે. અને એક વોન્ટ હોફ ફોર્મ્યુલા છે જેના થ્રુ એને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. તો લેટ અસ સી વોટ ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ. આઈ હોપ બધા સાથે સાથે નોટ્સ લ્યો જ છો, હવે આદત પાડી દીધી છે તો રેડી થઈ જાઓ. વી વિલ બી ગોઈંગ થ્રુ ધીસ ઇક્વેશન્સ. ઓકે, અને આ લખવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હિયર પાઈ એટલે કે ઓસ્મોટિક પ્રેશર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ICRT. આ થઈ ગયું તમારું આખું ઇક્વેશન. આટલું જ યાદ રાખવાનું છે. પાઈ is equal to ICRT. આ થોડું ઘણું ઓલું આઈડિયલ ગેસ લો અગર તમે ભણેલા હશો, PV is equal to nRT, તો એના રિલેટેડ જ છે, એના જેવું જ છે. ઓકે, એમાંથી જ ડિરાઈવ થાય છે. So pi, which is osmotic pressure, is equal to ICRT. Now let us see what is I. I is ionization constant. આ લખતા જજો. Okay, એક constant છે ionization constant. It is also sometimes referred to as want Hoff constant. Okay, a constant શું કહે છે, તો કે if you have glucose, let us say you have glucose. ગ્લુકોઝ જે છે એ આયોનાઇઝ થાય, એને પાણીની અંદર નાખો તો એમાં ગ્લુકોઝના 2 ટુકડા થાય ના થાય ને, તો એનું આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ જે છે will be 1. ગ્લુકોઝ પાવડર ફોર્મમાં પણ ગ્લુકોઝ જ હોય, પાણીની અંદર નાખો ત્યારે પણ એ એક જ મોલેક્યુલ રહે છે. સો ઇટ્સ આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ which is I will be 1. હવે એની જગ્યાએ let us consider NaCl, સોડિયમ ક્લોરાઇડ. સોડિયમ ક્લોરાઇડ પાવડર ફોર્મમાં it is a single molecule, પણ જ્યારે એને તમે વોટરની અંદર પાણીની અંદર નાખશો તો એમાં Na+ અને Cl- એવા 2 આયન બનશે. રાઈટ, તો that means એનો આયોનાઇઝેશન કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયો
2. સેમ વે એવા ઘણા બધા સોલ્ટ્સ હશે, લેટ અસ સે MgCl2. MgCl2 જે છે will give you 3 ions. Think about it. એક Mg2 plus અને 2 Cl minus. So that means કે MgCl2 જે છે એનો ionization constant થશે 3. Okay, આટલું સમજમાં આવે છે? So this is basically what the ionization constant means. Fine? Okay. So I થઈ ગયું. Now let us see what C means. C is equal to concentration. Now concentration molarity માં લખવામાં આવે છે. Okay, molar એટલે capital M. R is the gas constant. This you will be studying in physics or chemistry, I think, or in both. The gas constant જે છે એની value હંમેશા 0.082, okay, 0.082 લેવામાં આવે છે. Just remember this value, okay? આ value ખાલી તમે યાદ રાખી લેજો, 0.082. એનું unit જે છે is liter atmosphere per mole per Kelvin. Fine? The gas constant નું 0.082 liter atmosphere per mole per Kelvin. Temperature is absolute, T is absolute temperature which is taken in Kelvin. A unit હું તમને બે વાર એટલે repeat કર્યું કે to make sure જ્યારે આ calculation કરો ત્યારે બધી વસ્તુ લીટર, એટમોસ્ફિયર, મોલ અને કેલ્વિન માં જ હોય. એક વાર ધ્યાન રાખવાનું. ઓકે, કોક વખત ટોર માં આપ્યું હોય pressure અથવા તો તમને બાર માં pressure આપ્યું હોય તો you can easily convert it into atmosphere, ATM. milliliter માં આપ્યું હોય તો convert it into liter. Okay, અને degree Celsius માં આપ્યું હોય તો convert it into Kelvin. And then do this calculation. તો જ આ formula correctly apply થાય. Let us see this with an example. એક example કરીએ. ચલો. Calculate the value of osmotic pressure. Osmotic pressure pi ની value calculate કરો of 1 molar glucose solution. Okay, તમને molarity, concentration આપી દીધી છે. જુઓ. Concentration here C જે છે is given as 1. Fine. લખતા જજો. Then we know that glucose does not ionize. Glucose na બે part પડતા નથી. So ionization constant is 1. Gas constant is always 0.082. And temperature is given here 0 degree Celsius. હવે અહીંયા ભૂલ નહીં કરવાની. આ 0 degree Celsius છે, but you have to mention it in Kelvin. So Kelvin માં you just have to add Celsius plus 273 એટલે તમને Kelvin મળી જાય. So the temperature of 0 degree Celsius is 273 Kelvin. તેનું calculation આ રીતનું થશે. I which is 1, C which is 1, R which is 0.082 into the temperature which is 273. આ બધું multiply કરશો so you will get 22.4 atmospheric pressure. Okay, તો આટલું pressure જે છે એ apply કરવું પડે. Just think કે આ જગ્યાએ તમને here આ example માં diagram માં rather 1 molar glucose નું solution આ જગ્યાએ આપેલું છે. તો diffusion રોકવા માટે તમારે ઉપરથી કેટલું pressure આપવું પડશે? તો કે 22.4 atmospheric pressure જે છે apply કરશો ત્યારે diffusion થશે નહીં for 1 molar glucose solution. સમજાણું શું કામ calculate કરીને કઈ રીતના apply થાય? Very good. Then you have one homework. A homework question છે, note it down. Calculate the osmotic pressure of 2 molar NaCl. NaCl solution જે છે એનું 2 molar છે concentration. Find out its pi at 25 degree temperature Celsius. Okay, 25 degree Celsius temperature. આનું osmotic pressure તમારે find કરવાનું છે કે અગર આ container માં આ chamber માં 2 molar NaCl નું solution હોય
તેની ઉપર કેટલું તમારે પ્રેશર આપવું પડશે ટુ અવોઇડ ઓસ્મોસિસ, which is osmotic pressure. Okay, તો osmotic pressure calculate કરવાનું છે. Fine. In plants, leaves have highest osmotic pressure because of high concentration of glucose. Leaves ની અંદર જ્યાં ગ્લુકોઝ બને છે, ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે, ત્યાં અંદર સોલ્યુટ કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ છે. ગ્લુકોઝને સોલ્યુટ આપણે કન્સિડર કરીએ તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન હાઈ છે, એનો મતલબ ઓસ્મોટિક પ્રેશર પણ હાઈ છે. વાઇલ રૂટ્સ એટલે કે મૂળ જે છે એ મૂળ કાંઈ ગ્લુકોઝ બનાવતું નથી, તો એનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર જે છે એ કમ્પેરિઝનમાં ઓછું હોય છે. ફાઇન. ઓલ્સો ફોટોસિન્થેસિસ ખાલી સવારે જ થાય, એટલે ગ્લુકોઝ સવારે જ બનતું હોય, તો સવારે ઓસ્મોટિક પ્રેશર હાઈએસ્ટ હશે લીવ્સમાં, અને રાતની વાત કરીએ તો એટ નાઇટ ઇટ વિલ બી લેસ કમ્પેર્ડ ટુ ધ ડે. સવારના કમ્પેરિઝનમાં ઓછું હશે, પણ મૂળના કમ્પેરિઝનમાં, રૂટના કમ્પેરિઝનમાં ઇટ વિલ સ્ટીલ બી હાયર. ફાઇન. Highest osmotic pressure is seen in halophiles. Halo જ્યાં બી આવે, halogen, okay, it comes from halogen, but mostly it is sodium chloride કે આવા chlorides, bromide, fluoride વાળા salt વાળી જે જગ્યા હોય ત્યાં પણ જે રહેતા હોય અને ગમતું હોય. Phyle comes from the word phil, phil, which means to love. એટલે જે salt loving bacteria છે which grow under high salt condition, એની અંદર you see highest osmotic pressure, સૌથી high osmotic pressure એમાં જોવા મળે છે. We have already seen the trend, આપણે એક ઓલું discuss already કરેલું જ છે કે highest osmotic pressure will be in halophyte followed by xerophyte. યાદ આવે છે? xerophyte એટલે ડેઝર્ટ ની અંદર જે પ્લાન્ટ હોય એ, halophyte એટલે સોલ્ટ વાળી જગ્યાએ પ્લાન્ટ હોય એ, then followed by mesophyte એટલે જે નોર્મલ લેન્ડ ઉપર પ્લાન્ટ હોય એ, અને the least osmotic pressure is seen in hydrophyte, જે પાણીની અંદર ઉગતા હોય એની અંદર તમને સૌથી ઓછું osmotic pressure જોવા મળે. Fine. Now just look at this graph briefly, એમ ખાલી તમને ખ્યાલ પડે એના માટે. નીચેની તરફ NaCl નું concentration છે on the x-axis, 0 થી start થાય છે, 0, 5, 10, 15, 20%. Okay? અને on the y-axis you have growth rate, okay, વૃદ્ધિનો દર. નોન હેલોફાઇલ એટલે આપણા જેવા જે નોર્મલ સેલ્સ હોય, પ્લાન્ટ્સના પણ નોર્મલ સેલ્સ હોય, they are non હેલોફાઇલ, એ લોકોને સોલ્ટ બહુ ગમે નહીં. ઓકે, તો એ લોકોનો ગ્રાફ કેવો હોય, તો 0 થી જરાક પણ એક કોન્સન્ટ્રેશન થી વધારે અગર તમે NaCl નો લઈ જાઓ તો એનો ગ્રોથ રેટ, વૃદ્ધિનો દર સીધો ઓછો દેખાય. then you have હેલો ટોલરન્ટ, જે ટોલરેટ કરી લે, ગમતું નથી પણ ચલાવી લે ખરા, એનો આ ગ્રીન જેવો ગ્રાફ હોય કે એનો ગ્રોથ હાઈ હોય, પણ જેમ તમે 5 પછી 10% સોલ્યુશન સુધી પહોંચો તો એનું ગ્રોથ જે છે એ ધીરો થઈ જાય, and then it finally stops. હેલોફાઇલ જે છે, જેમાં આમાં મેન્શન કર્યું છે, હેલોફાઇલ એવા બેક્ટેરિયા છે કે જેને મજા આવે છે, ઓકે, સોલ્ટ વાળા કન્ડિશનની અંદર. તો તમે જોશો કે એનું 0 સોલ્ટ હોય ને તો એમાં ગ્રોથ ના દેખાય. જેમ ધીરે ધીરે સોલ્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન વધશે એમ ગ્રોથ વધશે. ઓકે, પણ એની પણ એક લિમિટ હોય, એક લિમિટથી વધારે જ્યારે સોલ્ટ કોન્સન્ટ્રેશન હશે તો ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ ટુ ડાય. and then there are extreme halophile. extreme halophile એટલે કે અતિશય સોલ્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય એવામાં જ એનો ગ્રોથ જોવા મળે. ઓકે, તો આ બધી અલગ અલગ ટાઈપના હોય, એનો મતલબ તમે આ યાદ નથી રાખવાનું, આ ગ્રાફ સમજાવવાનું રીઝન કે અમુક જગ્યાએ તમે જોયું હશે, સ્પેશિયલી અગર તમે કચ્છ બાજુ જાઓ, કાળો ડુંગર ને સફેદ રણ છે, એ સફેદ રણ ઇઝ એકચ્યુઅલી સોલ્ટ. ઓકે, એની પર સોલ્ટ જામી ગયું છે, તો એવી કન્ડિશનમાં તમને બેક્ટેરિયા મળી જાય. ફૂલ સોલ્ટ હોય ને, એકદમ ખારું હોય, એમાંય બેક્ટેરિયા મળે. દરિયાનું પાણી હોય એમાં પણ બેક્ટેરિયા જોવા મળે છે. તો આના પરથી તમને ખ્યાલ પડે કે ગમે તેટલું સોડિયમ ક્લોરાઇડનું સોલ્યુશન હોય કે સોલ્ટનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય, એમાં કાંઈક ને કાંઈક જીવન એટલે કે બેક્ટેરિયા જે છે તમને જોવા મળી જ જાય. ઓકે,
અને એની અંદર osmotic pressure will be highest, સૌથી વધારે હશે. We will talk about stomatal opening and closing in the next class. Till then, ઓલો homework નો જે question છે, do not forget it. And in your SBS, તમારા SBS માં પણ આવા questions આપેલા હશે, તો try and solve it. Okay? If you have any doubt, you can always message them to me.